الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأولادنا وأحبابنا وجيراننا من كل مهنة فتنة بؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمتي. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين. رب يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير عليك يسير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالهلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin yang disusun oleh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang tokoh ulama ahli sunnah wal jamaah yang meninggal pada tahun 505 Hijrah. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kita masih lagi dalam permulaan kitab Minhajul Abidin, dan kita dah sampai ke halaman yang ke-61. 61 dah. Iqra. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ta'ala Allahu bi'azmihi bi'azmihi tijaran wa ya rabbil alamin.
فيحصل له علم واليقين بالغيب، وهو أن له إلها واحدا لا شريك له، هو الذي خلقه وأنعم عليه بكل هذه النعم، وأنه كلفه بشكره وأمره بخدمته وطاعته بظاهره وباطنه، وحذره الكفر والذنوب والمعاصي، وحكم له بالثواب القائم أطاعه، وبالعقاب القائم إذ عصاه وتولى عنه، فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للحكمة والإقبال على العبادة بهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهيله، ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه من خدمته بظاهره وباطنه. فبعد وصول هذه المعرفة بالله سبحانه وتعالى جاهد حتى يتعلم ما يلزمه. جاهد لا كمان tadi جاهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشريعة ظاهرا وباطنا. جاهد طيب جاهد حتى يتعلم. طيب فتح الله لك جزاكم الله خير الجزاء. Alhamdulillah, kita dah diberi kekuatan sekali lagi untuk meneruskan pembacaan kitab Minhajul Abidin, dan kita dah sampai kepada halaman 61 pada ayat yang bunyi dia ila an qala al-muallif fayahsulu lahu al-ilmu wal yaqin bil ghaib. Maknanya setelah seseorang hamba itu melewati ataupun mendaki aqabatu al-ilmi, yang menjadi aqabah yang pertama yang sepatutnya dilalui oleh mana-mana orang yang nak jadi ahli ibadat, orang yang ada cita-cita supaya ibadat dia tu betul-betul menjadi ibadat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perkara pertama yang perlu dia kena tempuh iaitulah aqabah al-ilmi wal ma'rifah. Aqabah ilmu dan makrifat. Dengan makna kalau seseorang itu tidak ada ilmu, tak mungkin dia mampu buat ibadat. Kalau seseorang itu tidak makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tak mungkin dia nak buat ibadat. Mana kalau dia beribadat juga dalam keadaan dia tidak ada ilmu, maka ibadatnya itu dalam banyak keadaan tak jadi ibadat. Bukan dia syok sendiri je. Kerana tu para ulama kata kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, maka amalan dia ditolak, tidak diterima. Jadi guana-guana pun dia kena apa? Dia kena berusaha, ataupun dengan bahasa yang lain kita kata dia kena mendaki. Daki ni menunjukkan satu usaha yang perlu guna tenaga. Sebab apa? Sebab dia tak selari dengan kehendak nafsu. Nafsu dia tak suka ni. Belajar nafsu tak suka. Jadi kena paksa diri. Makna paksa diri supaya kita dapat ilmu. Sebab dengan ilmu tadilah baru akan datangnya amal. Amal dia adalah thamarah kepada ilmu. Bagaimana nak ada samarah, nak ada buah kalau tidak ada pokok. Jadi fayahsulu lahu al-ilmu wal yaqin bil ghaib. Setelah dia mendaki aqabah ilmu ini, maka terhasillah bagi seseorang yang nak jadi ahli ibadat itu al-ilmu wal yaqin bil ghaib. Ilmu dan juga yakin. Ilmu dengan yakin ni
dalam bahasa biasa sama je. Ilmu itu adalah yakin dan yakin itu adalah ilmu. Tapi dalam istilah tasawuf, yakin ini adalah peningkatan kepada ilmu. Ilmu, mula-mula sekali ilmu, kemudian naik seperingkat dia jadi yakin, naik seperingkat lagi dia jadi kasyaf. Itulah kasyaf yang dicari oleh ahli-ahli tasawuf. Bukan kasyaf boleh tengok orang ni sakit apa, orang ni buat benda di rumah dia. Itu tidak ada makna pada pandangan ahli tasawuf. Ahli tasawuf tak cari itu. Makna kasyaf yang dicari oleh ahli tasawuf itu adalah peningkatan kepada ilmu. Peningkatan kepada ilmu. Yang dia naik, dia akan jadi yakin. Dia naik lagi, dia akan jadi kasyaf. Jadi sini dia kata dengan ilmu tadi, dengan menuntut ilmu, dengan mendaki aqabah ilmu itu, maka dia akan dapat ilmu dan dia akan dapat yakin. Dia akan dapat ilmu, dia akan dapat yakin. Jadi seakan-akan ilmu dengan yakin ini maknanya sama. Jangan muradif di sini. Ilmu itu adalah yakin, yakin itu adalah ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang bil ghaib, tentang sesuatu yang ghaib. Dengan makna sesuatu yang tak mampu untuk dia nak cerak dengan panca indera. Sesuatu yang dia tak boleh nak tengok dengan panca indera dia. Tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang hari kiamat, tentang dosa, tentang pahala. Bila dia belajar, maka dia ada beberapa perkara kan sebelum pada ni Imam Ghazali bagi tahu. Pertamanya antara bin nazar, fid dalail, kemudian istidlal, bisun'ati ala sana'. Makna bila kemudian dia tanya kepada ulama-ulama akhirat, dia belajar dengan mereka, ambil istifadah daripada mereka, akhirnya dia akan dapat ilmu. Dia akan dapat ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu tentang perkara-perkara gaib. Apa dia perkara gaib itu? Jadi dapat keyakinan, dapat ilmu annalahu ilahan wahida, bahawa sesungguhnya ada bagi dia Tuhan yang esa. Bila kita belajar, bila kita guna akal kita untuk merenung kepada ad-dalail, kepada dalil-dalil yang ada ni, sama ada dalil orang kata dalil yang bersifat akli ataupun dalil yang bersifat naqli, kita akan dapat yakin. Dengan makna kita akan dapat ilmu. Ilmu ni maknanya keyakinan. Kita akan dapat yakin bahawa kita ada Tuhan. Dan Tuhan itu Tuhan yang esa. La syarika lahu, yang tidak ada sekutu baginya. Huwallazi khalaqahu, dialah yang menciptakan dia, akan hamba itu. Wa an'ama alaihi, dan menganugerahkan nikmat kepadanya, bi kulli hadhihi ni'am, dengan setiap satu daripada nikmat-nikmat yang ada, yang kita yakin bahawa nikmat-nikmat ini perlu kita syukuri. Wa annahu kallafahu bi syukrihi, dan bahawa sesungguhnya Tuhan itu telah mentaklifkan ke atasnya, bi syukrihi, Tuhan mentaklifkan dia mensyukurinya, mensyukuri dia sebagai Tuhan dan mensyukuri nikmat-nikmat yang dianugerahkan kepada hamba tadi. Dengan cara syukur kepada Tuhan, syukur kepada nikmat Tuhan. Pertamanya kena kenal Tuhan tu dulu. Kalau tak kenal pemberi tu, tak nama syukur. Orang beri ke kita, kita naik basikal dia kat 14 tahun dah. Tiba-tiba orang tanya nama, tuan basikal tak kenal. Ni orang tak erti berterima kasih ni. Ni. Patutnya dia kena kenal lah dulu pemberi nikmat tu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia dapat ilmu tentang pemberi nikmat tu dengan cara tadilah. Dengan cara mendaki aqabatu al-ilmi, mendaki aqabah ilmu. Wa kallafahu bi syukrihi, yang mentaklifkan dia mengenali, mensyukurinya. Syukur dia sebagai penganugerah dan tidak guna nikmat dia melainkan pada perkara yang dia redha. Wa amarahu bi khidmatihi, dan dia menyuruhnya bi khidmatihi, khidmat kepada dia. Khidmat dengan makna beribadat kepada dia. Wa ta'atihi, dan taat kepada dia.
bi zahirihi wa batinihi, pada zahir dia dan juga pada batin dia. Maknanya ibadat hak zahir, ibadat hak batin, dua-dua kena buat berlaku. Sebab Nabi SAW bagi tahu kepada kita dua. Satunya perintah yang merujuk kepada amalan yang zahir, satu lagi perintah yang merujuk kepada amalan yang batin. Dua-dua tu perlu kita nak laksanakan. Ada benda yang fardu hak zahir, ada benda hak fardu hak batin, ada benda yang haram yang zahir, ada benda yang haram yang batin, ada yang sunat yang zahir, ada sunat batin, ada makruh zahir, ada. Jadi taat kepada dia, khidmat kepada Allah dengan makna melaksanakan segala perintah dia, sama ada yang zahir dan juga yang batin, dan meninggalkanlah larangan dia, sama ada yang zahir dan juga yang batin. Huwallazi khalaqahu, dan dia wa bi zahiri wa hadzarahu al-kufra, dan Tuhan telah memberi amaran kepada dia al-kufra, akan kekufuran, wa durubal ma'asi, dan kepelbagaian jenis maksiat. Banyak maksiat. Maksiat ni larangan. Kufur ni larangan. Maksiat tu larangan. Ibadat tu suruhan, ketaatan itu suruhan. Wa hakama lahu bisawabil khaliq, dan dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan itu telah hakama lahu bisawabil khaliq. Allah telah menghukum, dengan mana Allah telah menetapkan lahu baginya bisawabil khaliq, akan balasan baik yang berkekalan, in ata'ahu, jika dia mentaatinya, wa bil iqabil khaliq, dan dengan balasan yang berkekalan juga, in asahu, sekiranya dia asahu dengan makna ingkar kepada perintah, ingkar kepada perintah dan langgar apa yang dilarang, itu asahu. Wa tawalla anhu, dan berpaling daripada dia, daripada Tuhan tu, dengan makna apa yang dia suruh kita tak buat, apa yang dia larang kita buat. Tu makna berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada suruhan zahir ataupun suruhan batin. Suruhan zahir, Tuhan suruh kita sembahyang, kita tak sembahyang. Tuhan larang kita mencuri, kita mencuri. Batin pula, Tuhan suruh kita ingat kepada dia, kita tak ingat, kita lalai. Tuhan larang kita lalai daripada dia, kita tetaplah lalai. Tuhan larang kita takabur, kita takabur. Tuhan suruh kita ikhlas, kita riak, kita tak ikhlas. Wa inda zalika, dan pada waktu itu, tab'asuhu hadzal ma'rifah, pada ketika mana dia sedar dah, ketika mana dia dah memperolehi ilmu itu, keyakinan itu. Tab'athuhu hadzal ma'rifah, makna makrifat ini akan mendorong dia, akan membangkitkan dia, akan membangunkan dia. Wal yaqin bil ghaib, dan keyakinan terhadap benda gaib. Begitu juga makrifat dan juga ilmu ini akan mendorong dia ala tashmir, mendorong dia untuk bersungguh-sungguh. Tashmir dengan makna untuk nak selok dia punya keting, dia nak mengarum air. Maknanya apa? Bersungguh-sungguh. Lil khidmah, ay li khidmati rabbih, untuk khidmat kepada tu Tuhan dia. Makna kalau tak ada ilmu, buat pun sekadar ikut-ikutan je lah. Semayang tak? Semayang. Bangun tahajud. Sekadar ikut-ikut. Kadang-kadang dia tak faham pun benda yang dia buat. Itu menyebabkan kadang-kadang time dia nak buat, dia buat. Time dia tak buat, tak buat. Maksiat pun dia tak berasa takut. Sebab dia tak tahu bahawa itu larangan daripada Tuhan. Dan risikonya cukup besar kalau kita langgar larangan tu Tuhan. Tapi bagi orang yang tahu, sekurang-kurangnya dia buat debah perut. Kalau ilmu tu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau ilmu tu ilmu tak bermanfaat, lagi banyak ilmu, lagi tak takut. Dia akan guna ilmu dia tu untuk nak jadikan alasan bagi diri dia. Bukan ilmu tu yang kita disuruh berusaha untuk dapatkan, untuk kita daki. Ilmu yang suruh kita daki, itulah dia ilmu yang bermanfaat. Baik. Jadi bilalah pengetahuan tentang perkara gaib, tentang Tuhan semua sekali ni, dia mendorong kita untuk
taat kepada Tuhan, timbul satu persoalan. Apa dia Tuhan suruh? Dan apa dia Tuhan larang? Bagaimana nak melaksanakan apa yang Tuhan suruh? Bagaimana nak meninggalkan apa yang Tuhan larang? Perlu ilmu pula satu lagi. Perlu kepada satu ilmu pula. Perlu kepada satu disiplin ilmu pula. Supaya kita dapat tahu bagaimana cara kita nak khidmat kepada Tuhan pemberi nikmat itu. Barulah kita dak buat sesuatu dalam keadaan meraba-raba. Orang yang betul-betul kenal Tuhan, dia akan cari ilmu yang dapat membantu dia untuk melaksanakan perintah tu Tuhan. Kalau dia kenal Tuhan, ilmu akidah dia masya-Allah hebat, buat sampai PhD, tapi fiqh dak juru harah menunjukkan ilmu tu tak beri apa-apa manfaat pun kepada dia. Mana? Kalau dia kenal Tuhan sungguh, berarti dia akan tanya, timbul persoalan dalam hati dia, Tuhan suruh aku syukur kepada dia. Syukur tu dijelmakan dalam bentuk taat. Taat tak akan berlaku melainkan pada apa yang dia suruh dan pada apa yang dia larang. Timbul satu ilmu, aku kena tahu benda hak dia suruh. Aku kena tahu benda hak dia larang. Barulah aku boleh mensyukuri nikmat yang datang daripada dia. Situ timbul kena daki pula aqabah ilmu fiqh dan juga ilmu tasawuf. Setelah kita orang kata kenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui ilmu akidah. Dalam konteks kita sekarang ni bukan segitu kita belajar seretak ni. Kita belajar seretak. Kadang-kadang dak mari al-ba'is pun kita dah belajar dah. Tapi nak khabar step dia begitu. Perjalanan nak jalan menuju kepada Allahnya begitu. Untuk kita nak daki beberapa aqabah supaya ibadat kita jadi ibadatnya begitu. Bila dah ada ilmu kayak gini, ada benda lain pula. Ada aqabah-aqabah yang kita akan daki secara sekaligus. Baik. Jadi hak inilah yang akan jadi ibadat kita ibadat lagi. Apabila ibadat kita jadi ibadat, barulah kita jadi abdullah. Orang panggil abid, orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Abid, orang yang mengabdikan diri kepada Allah. Jadi nak jadi abid itu, syarat dia mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak jadi abid. Dia kaya je. Dia exercise je, tak lebih daripada itu. Sebab ibadat tu tak akan terhasil melainkan daripada ilmu. Imam Ghazali sebutkan daripada awal, ibadat itu samaratu al-ilm. Samarah kepada ilmu. Taib. Wal iqbal 'ala al-ibadah. Iqbal 'ala al-ibadah maknanya menghadap untuk beribadah. Mana beribadah dengan erti kata yang sebenar. Bersungguh-sungguh dalam beribadah. Li hadza sayyid, beribadah kepada hadza sayyid. Ini tuan. Tuan mana? Tuan yang memberi nikmat. Al-mun'im. Tuan yang memberi nikmat. Alladhi talabahu, yang seseorang itu mencarinya dengan cara belajar, dengan cara berfikir, dengan cara merenung. Fawajadahu, maka dia telah mendapatinya. Dah kenal dah Tuhan tu. Wa arafahu, dan dia telah mengenalinya, mengenali Tuhan itu melalui cara tadi, melalui aqabah ilmu yang pertama tadi tu. Ba'dama jahilahu, setelah dia tidak mengetahuinya. Walakinnahu, akan tetapi dia la yadri, dia tak tahu kaifa ya'buduhu, bagaimana nak beribadat kepada Tuhan pemberi nikmat itu. Bagaimana untuk nak mensyukuri nikmat-nikmat dia tu. Tuhan dia kita kenal dah. Tapi nak syukur tu macam mana? Yang mana kita faham bahawa syukur itu melaksanakan apa yang disuruh dan meninggalkan apa yang dilarang, dan tidak menggunakan nikmat melainkan pada tempat yang dia redha. Pertama kita tanya, dah dia suruh.
Yang keduanya kita akan tanya, dah dia larang dia. Yang ketiganya, guana cara nak laksanakan suruhan dia. Yang keempatnya, guana cara nak tinggal larangan dia. Kemudian, guana cara nak mensyukuri nikmat dia. Supaya betul-betul kita menjadi orang yang bersyukur. Wa maza lakinnahu la yadri kaifa ya'buduhu, akan tetapi dia tidak mengetahui bagaimana ya'buduhu, bagaimana dia nak menyembahnya, nak khidmat kepadanya, kepada Tuhan tadi. Wa maza yalzamuhu, apa yang wajib ke atas dia, min khidmatihi, daripada khidmat kepadanya, kepada Tuhan tadi. Maka apakah khidmat yang wajib ke atas dia? Apakah khidmat yang dia kena lakukan kepada Tuhan pemberi nikmat itu yang wajib ke atas dia? Bizahirihi, dengan zahir dia, maknanya amalan-amalan zahir. Wa batinihi, dan batin dia, amalan-amalan batin. Yang menjadi, orang kata, manifestasi kepada makna khidmat. Bila khidmat, maknanya kita taat. Bila taat, melaksanakan suruhan, meninggalkanlah larangan. Dua-dua tu ada dua, ada yang zahir, ada yang batin. Konklusinya, apakah dia amalan yang zahir, apakah dia amalan yang batin, bagaimana nak melaksanakan suruhan yang zahir, nak meninggalkan suruhan yang batin, nak meninggalkan larangan yang zahir dan juga larangan yang batin. Wa ba'da husulu hadhil ma'rifah billah subhanahu wa ta'ala, dan setelah terhasilnya makrifat akan Allah subhanahu wa ta'ala, jahida, maka dia akan bersungguh-sungguh. Jahida, dia kerah dia punya tenaga dia, hatta yata'allama, sehinggalah dia dapat ilmu. Ma yalzamuhu, ilmu tentang apa yang wajib ke atasnya, minal faraidi asy-syar'iyyah, perkara-perkara yang fardu dari segi syarak. Dengan makna perkara-perkara yang difardukan oleh syarak. Zahiran, hak zahir apa dia? Wa batinan, dan hak batin apa dia? Antara perkara yang difardukan oleh syarak zahir dan juga batin, iaitulah meninggal perkara-perkara yang haram. Tinggal benda-benda yang haram tu memang itu, meninggalkan perkara yang haram itu adalah satu kefarduan. Baik. Falamma istakmala al-ilma wal ma'rifah bil fara'id, apabila sempurna dah ilmu, keyakinan tentang Tuhan, ataupun kita kata ilmu wal ma'rifah bil fara'id, ilmu tentang fara'id, mengikut pandangan yang kuat, ilmu dengan makrifat, bagi ilmu kita sama je maknanya. Ilmu dengan makrifat, bagi ilmu kita makna dia sama. Tapi Allah, kita tak boleh sifatkan dia dengan makrifat, kita hanya sifatkan dia dengan ilmu. Sebab bila sebut ilmu, dia hanya merujuk kepada, bila sebut ilmu, dia boleh pergi ilmu yang sedia dan boleh pergi kepada ilmu yang baru. Tapi bila sebut makrifat, dia hanya merujuk kepada ilmu yang baru saja. Dan kita, ilmu kita memanglah baru. Jadi ilmu dengan makrifat kita serupa je. Allah hanya boleh disifatkan dengan ilmu, tak boleh disifatkan dengan makrifat. Sebab mustahil ada ilmu Allah, ilmu yang baru. Falamma istakmala al-ilma wal ma'rifata bil fara'id, apabila sempurna dah ilmu dan juga makrifat dia dengan fara'id, dia tahu dah apa yang difardukan oleh pemberi nikmat kepada dia. Imba'atha liyakhuzal ibadah, mana bila dia dapat dah ilmu tentang Tuhan, dia dapat dah ilmu tentang suruhan dan larangan Tuhan, maka dia telah berjaya merentasi aqabah yang pertama, yang namanya aqabatu al-ilm. Ada? Dah boleh dah untuk nak beribadat, dah ada kemampuan dah. Sebab dia tahu dah bagaimana nak pastikan ibadat dia tu ibadat yang sah, dan dia tahu dah kepada siapa ibadat dia tu nak dipersembahkan.
maknanya dak salah alamat dah. Jadi nak ibadat lah. Bila nak ibadat dak semudah tu nak jadi ibadat. Falamma istakmala al-ilma wal ma'rifah bil faraid, apabila sempurna dah ilmu dan makrifah tentang apa-apa yang difardukan oleh pemberi nikmat itu, tuan pemberi nikmat itu, imba'atha, maka dia mula bangkit, liya'khuza fil ibadah, untuk memulakan ibadah. Boleh buat ibadat lah, kita tahu dah bagaimana cara nak sembahyang, bagaimana cara nak puasa, pelarangan dia, apa rukun dia, apa syarat sah dia, apa perkara yang membatalkan dia, tahu dah. Jadi bila nak beribadat, wa yashtaghila biha dengan makna dia menghabiskan masa dia dengan beribadat. Ishtaghala yashtaghil dengan makna dia menyibukkan diri dia dengan ibadat. Mana dia dah ada kemampuan dari sudut ilmu untuk melaksanakan ibadat. Fanadhara, maka dia merenung. Fa iza, tiba-tiba dia dapati huwa sahibu jinayat wa dhunub, dia ni adalah tuan punya kepada kesalahan-kesalahan, jenayah-jenayah, dengan tuan pemberi nikmat. Bila kita belajar, kita nampak lalu Allah rupanya salah, Allah rupanya aku banyak buat dosa, Allah banyak benda aku tak buat. Yang kita berasa aman sekarang ni sebab kita tak ada ilmu. Lagi banyak ilmu kita, lagi banyaklah kita nampak kesilapan kita. Lebih-lebih lagi ilmu tentang benda-benda yang fardu, benda hak kasar-kasar tu. Bila kita belajar bab semayang, ya Allah, rupanya aku semayang sebelum pada ni tak sah. Sebab apa? Sebab nak masuk semayang, aku tunggu kawan aku masa niat tu aku kata kalau kawan aku mari, aku nak berhenti lalu lah. Tak sah tabuk. Rupanya masa aku sujud, kaki aku terakak rupanya. Maknanya apa? Orang panggil batin kepada tapak kaki aku tak kena pun pada tempat sujud. Kadang-kadang aku bereheng tengah semayang. Tak tahu. Hak tu baru bab semayang. Hak bab lain pula, bahagian dalam pula. Aku semayang, aku nak nunjuk ke orang. Aku semayang penuh dengan sifat takabur. Aku berasa akulah memiliki kekuatan itu dan juga ini. Aku buruk sangka kepada orang. Dalam hati aku penuh dengan hasad dengki. Aku ngupak rupanya. Aku ingat tak ngupak dah sebab aku kabur betul. Bila dah belajar kok nampak pasti dia akan nampak bahawa dia seorang yang, kecuali dia belajar daripada kecil dah. Mana masuk akhir balik je ilmu dah lengkap dah. Dan dia dapat didikan dan sempurna dah. Hak ni lain lah. Hak ni maknanya dia dah buat dah dosa-dosa hak kasar-kasar tu. Tapi di sana masih ada dosa-dosa hak yang halu-halu. Hak yang kita tak sedar, yang kita tak sedar. Yang perlu kepada cahaya amal. Setelah kita mendapat cahaya ilmu, sehingga hati kita benar-benar cerah, barulah kita nampak, ada lagi yang ni, ada lagi yang ni, ada lagi yang ni. Tapi kalau semata-mata ilmu tanpa diikuti dengan amal, hati kita tak benar-benar cerah untuk nak melihat kesilapan-kesilapan yang halus-halus tersebut. Jadi bila kita tahu, kita akan nampak dosa-dosa yang pernah kita buat. Dan kita dapat tahu bahawa dosa-dosa itu kotor. Dosa-dosa itu akan menghalang kita daripada mendapat anugerah daripada Allah. Dosa-dosa itu menghalang kita untuk mendapat taufik untuk beribadat kepada Allah. Dosa itu kalau boleh taufik pun tak comel. Dengan bergelombang dengan dosa itu, kita terhalang untuk menerima al-qabul daripada Allah, yang menjadi matlamat utama kepada yang sepatutnya kita kena buat gitu. Yang menjadi kalau dia ada, maka dia menghalang untuk kita mendapat ibadat yang sebenar. Ibadat kita tak jadi ibadat. Kalau dosa ada, maka ibadat kita tak jadi ibadat. Waktu yang semakin beribadat, semakin jahat dia punya akhlak. Semakin beribadat, seakan-akan tak memberi kesan apa-apa pun kepada hati. Sebab apa? Antaranya
sebab masalah dosa ni macam ni. Fanadhara ila sahib, fanadhara, maka dia memerhati pada diri dia. Fa iza huwa, dengan ilmu yang dia ada, fa iza huwa sahibu jinayati wa dhunub. Tiba-tiba dia dapati bahawa diri dia ni adalah sahibu jinayat. Sahib dengan makna empunya kepada jinayah. Wa dhunub, dan juga dosa. Wa hadha hal aktsarin nas, aktsari minan nas. Dan inilah keadaan kebanyakan daripada manusia. Kebanyakan daripada manusia dia rasa aman sebab apa? Sebab dia tak ada ilmu. Sedangkan dia bergelombang dengan dosa. Kefarduan tak ditunaikan dengan sempurna. Baik. Fayaqulu, maka dia berkata, kaifa uqbil 'ala al-ibadah, bagaimana aku nak menumpu kepada ibadat. Wa ana musirrun 'ala al-ma'siyah, dalam keadaan aku berkekalan, dalam keadaan aku mengekali. Musirrun ni makna mengekali, 'ala al-ma'siyah, mengekali dalam melakukan maksiat. Mutalattikhun biha, dalam keadaan aku tercemar. Talattakha ni maknanya tercemar, kotor. Talattakha ya talattakhu dengan makna kotor. Diri aku ni kotor. Biha ay bil maksiyah, kotor dengan maksiat. Macam mana aku nak ibadat? Bila dia belajar, dia tahu maksiat itu akan menghalang dia. Dua perkara yang penting yang menjadi prasyarat ibadat dia itu akan jadi ibadat. Satunya taufik. Dengan maksiat tu dia akan terhalang daripada taufik. Kalau boleh taufik pun taufik yang tidak sempurna. Mungkin nampak zahirnya taufik, tapi sebenarnya jadi khizlan. Nampak boleh beribadat, boleh baca Quran molek, tapi dengan sebab dia baca Quran dia jadi sombong. Dia jadi takabur. Kesan orang kata balanya ataupun malangnya, benda orang Melayu, orang Terengganu panggil majanya, ada dosa. Kalau tidak dibersihkan. Yang keduanya, kalau berjaya pun ibadat dia tak akan dapat al-qabul. Qabul ni mana Tuhan tak terima. Sebab sesuatu yang datang daripada orang yang kotor, walaupun benda tu bersih, dia jadi kotor juga. Sesuatu yang datang daripada yang kotor, dia jadi kotor juga. Kita sanggup ke nak makan kek yang sedap yang diperbuat dalam kandang lembu yang penuh dengan tahi? Guna api pun api tahi. Tahu? Makna bila tubik daripada tu, orang hak tukang buat tu pula duk pegang tahi sebelum waduk tu. Walaupun ramuan ataupun kita kata bahan yang digunakan tu bukan tahi, tidak tergamuk kita nak makan. Tak tergamuk kita nak makan. Sebab dia keluar daripada tempat yang kotor. Allah Subhanahu Wa Taala Maha bersih. Dia tak akan terima kecuali benda yang bersih. Nak benda yang bersih mesti keluar daripada seorang yang bersih. Ini pun dah amat-amat menakutkan kita. Sehingga kita rasa takut sangat-sangat setelah kita, orang kata, melakukan sesuatu ibadat. Kita tak sempurna. Yang keluar daripada kita semestinya yang tidak sempurna. Tapi kalau bersih dah, tak kotor dah, kita dah bersih dah, tak sempurna tu dengan rahmat dan belas ihsan daripada Allah, Allah tutup, Allah tampal mana-mana tempat yang tidak sempurna itu, maka amalan kita menjadi sempurna dan dia terima amalan kita. Itu dia Allah Jabbar. Tapi kalau kotor, jangan harap dia terima. Sebab dia nazif, la yaqbalu illa nazif, la yaqbalu illa nazafah. Dia tak terima kecuali sesuatu yang bersih. Apa dia? Wa hadza hal al-aktsari minan nas. Inilah keadaan kebanyakan daripada manusia. Fayaqulu, maka orang yang tadi, orang ahli ibadat tadi, maka dia pun yaqul, dia berkata, kaifa uqbil 'ala al-ibadah, bagaimana aku nak menumpu kepada ibadah. Aku nak persembahkan ibadat aku kepada Allah. Wa ana musirrun 'ala al-ma'siyah, sedangkan aku masih mengekali maksiat. Mutalattikhun biha, dan aku masih lagi dalam keadaan kotor dengan maksiat itu.
fayajibu awalan an atuba, maka wajib aku kena taubat. Daripada mana dia boleh tahu gitu? Daripada ilmu yang dia belajar. Bila dia belajar, dia tahulah bahawa wajib dia kena taubat dulu. Kalau dia nak suruh ibadat dia tu diterima oleh Allah, wajib dia kena taubat dulu. Kalau dia nak taufik untuk melaksanakan ibadat dengan erti kata yang sebenar. Liyaghfira li dhunubi, supaya Tuhan pemberi nikmat itu mengampuni akan dosa-dosaku, wa yukhallisuni min asriha, dan supaya Tuhan mempunyai nikmat itu, Allah Subhanahu Wa Taala lah, yukhallisuni, dapat membebaskan aku, min asriha, daripada tawanannya, tawanan dosa. Kadang-kadang kita tahu benda tu dosa, tapi untuk kita nak bebaskan diri kita daripada dosa tu bukan suatu benda yang mudah. Jadi di sini kita kena daki pula sekali lagi. Pendakian yang kedua, aqabah yang kedua ni dinamakan dengan aqabatut taubah. Sampai ke peringkat kita benar-benar berada di maqam taubah. Orang yang berada di maqam taubah ni dia tak buat maksiat dah. Dia tak buat maksiat dah. Andai kata kalau dia salah buat maksiat, cepat-cepat dia akan kembali kepada Allah. Hak yang lepas, dia pohon pengampunan daripada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Hak sekarang dan akan datang, dia tahan sungguh-sungguh diri dia daripada jatuh ke dalam maksiat yang sama. Makna dia telah berusaha untuk nak membersihkan diri dia, dan diri dia bersih. Waktu tu ibadat dia kalau dia buat, dia akan jadi ibadat lah. Dan pada waktu tu dia akan dapat taufik daripada Allah. Dan dengan taufik tadi, kalau dia buat ibadat, maka dia juga akan mendapat al-qabul, penerimaan. Maka ibadat dia jadi ibadat. Jadi guana-guana pun dia kena mendaki satu bukit yang baru pula, yang kedua selepas daripada bukit ilmu tu, yang dinamakan dengan bukit at-taubah, aqabatu at-taubah. Wa atatahhara min akdzariha, supaya aku dapat bersih daripada kekotoran maksiat itu. Fa asluha lil khidmah, maka bila aku bersih dah daripada maksiat, hak lepas tu hang pun hak akan datang aku dak buat, fa asluha, maka barulah layak aku, asluha ni aku sesuai, lil khidmah, untuk khidmat kepada Tuhan pemberi nikmat itu, khidmat kepada Allah dengan rupa ibadat. Kalau dalam keadaan kotor tak sesuai. Kita nak khidmat kepada raja dalam keadaan tahib penuh. Raja duduk dalam istana, di balai rum seri dia tu. Kita nak khidmat kepada dia dalam keadaan kita kotor, tahib hidung, tahib mata, macam-macam jenis tahib duduk pada kita. Dengan baunya busuk kohok, dak nak masuk dalam, kena perambat di pengawal dia, kena perambat di pogak. Itulah kita dengan ibadat kita, kalau dalam keadaan kita penuh dengan dosa, Tuhan tak akan terima. Dah kita rasa Tuhan terima, kita rasa kita tu tak boleh kesan apa-apa pun, kita rasa. Jadi guana-guana pun kita kena bersihkan diri kita, bersih diri kita, barulah kita boleh khidmah ila khidmah sayyidil mun'im, barulah kita boleh khidmat kepada Tuhan pemberi nikmat itu. Wa bisatil qurbah, barulah sesuai untuk kita nak duduk bisat al-qurbah. Bisat ni orang panggil hamparan, permaidani. Al-qurbah, permaidani. Qurbah maknanya dekat. Dekat dengan siapa? Dekat dengan sayyidil mun'im. Orang yang duduk di situ itu adalah orang yang VVIP di sisi Sayyidi Al-Mun'im. Raja-raja kan, hak duduk atas permaidani, hak dekat dengan raja tu, itu orang kanan belaka tu. Nak duduk situ pakaian tak boleh hak busuk-busuk, kena duduk hak sedap. Makna bila tak ada dosa dah, baru boleh duduk situ. Bila duduk di situ, bererti orang kata bila duduk di bisat al-qurbah, bererti dia dah mula menjadi orang yang dekat dengan Sayyidi Al-Mun'im. Dan apa sahaja dia buat akan berada dalam pemerhatian Sayyidi Al-Mun'im. Sebab dia orang yang dekat dengan raja. Barulah di situ maknanya boleh khidmat dan sebagainya.
fatastaqbiluhu hahuna, maka akan istaqbala yastaqbil, akan menghadapi akan dia, akan berhadap dengan dia. Hahuna di sini aqabatut taubah, satu aqabah yang baru yang namanya aqabatut taubah. Sebab nak boleh duduk situ tidak semudah cakap. Nak duduk situ tak semudah cakap. Nak taubat daripada dosa yang lepas dengan taubat yang nasuha bukan mudah. Bukan sekadar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Tuhan terima taubat, dak. Perlu kepada pimpinan. Perlu kepada taubat yang terpimpin. Tak semestinya bila kita sebut astagfirullah, astagfirullah, habis taubat kita Tuhan terima, dak. Dan untuk nak bebaskan diri kita daripada dosa yang lama itu bukan suatu benda yang mudah. Yang perlu kepada mujahadah. Tengok orang isap okok lah kan, berhenti isap pula, berhenti isap pula. Nak bebas diri tu. Dan dosa pun gitu juga. Daripada kecil duk tengok orang kata cerita Korea, tiba-tiba nak bebaskan diri daripada cerita Korea, bukan mudah. Daripada kecil kita duk ngupak contohnya, nak bebaskan diri dia, bukan mudah. Daripada kecil mulut kita celupar laser, nak ubah mulut daripada laser jadi laser, bukan sesuatu yang mudah. Perlu kepada mujahadah. Selain daripada perlu kepada ilmu, dan juga perlu kepada pembimbing. Barulah kita boleh daki dengan jaya. Bila dah berjaya dah, maka dia berkelayakan untuk khidmat. Dengan ibadat dia dah mula akan jadi ibadat. Tapi tak semudah tu. Nanti ada pengganggu hak lain pula. Nak memesongkan dia supaya dia dapat duduk atas permaidani tu, supaya dia dinyah semula keluar. Baik. Fayahtaju la mahalata, maka dia berhajat. La mahalata ay la syakka fi, tidak diragui dia berhajat ila qat'iha, untuk mengeraknya. Dalam konteks ni untuk mendakinya, dia kena guna tenaga dia kena korbankan tenaga dia kena korbankan masa dia, dan ada waktunya dia kena korbankan wang ringgit dia. Tujuan dia supaya dia berjaya mendaki pendakian yang kedua, yang dinamakan pendakian taubah, supaya dia benar-benar berada di maqam taubah. Orang maqam taubah ni bila dia tahan diri dia daripada buat dosa. Hak yang lepas tu dia taubat dah. Dia taubat sungguh-sungguh, menangis-nangis, merayu-rayu kepada Allah. Kemudian hak sekarang dia akan tahan sungguh-sungguh diri dia daripada buat dosa. Peringkat permulaan nak buat dosa. Benda lama dah dengan kita kawan dengan dia dah. Nak tinggal mudah-mudah gitu, jangan main beratur. Perlu kena paksa. Ini perlu kepada mujahadah. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar berusaha, dia akan berjaya. Sampai ke peringkat dia dah tak bernafsu lagi untuk buat maksiat. Tu orang yang betul-betul ada di maqam taubah tu. Tapi dalam keadaan paksa tu, berarti kita telah berusaha untuk nak membersihkan diri kita, dengan harapan supaya Tuhan terima dah ibadat-ibadat kita pada waktu itu. Itu orang sedang bermujahadah, dengan makna orang yang sedang dalam perjuangan. Orang yang dalam perjuangan ini kedudukannya cukup tinggi di sisi Allah. Imma dia mati awal, imma dia berjaya. Kalau mati awal, orang panggil mati syahid. Hebat juga. Kalau berjaya, tu lagi hebat. Penuh dengan kemuliaan. Macam ilmu tadi, nak dapat ilmu kan mudah. Bukan dengan YouTube 2 kali boleh lalu dah jadi mufti lalu dah. Perlu mari belajar, perlu ngapa, perlu nak faham, perlu itu. Perlu kepada mujahadah. Mujahadah itulah yang dimaksudkan dengan aqabah. Perlu kepada pendakian tu. Sebab dia tak selari dengan nafsu. Hak ilmu tu boleh kau tak kira, hak taubat ni lagi dahsyat ni. Hak ni betul-betul lawan nafsu ni. Nak paksa diri melaksanakan kefarduan seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Nak paksa diri tinggalkan larangan hak kita daripada kecil dah. Jadi sebati dah dengan kita. Setengah orang dia kata, Allah, saya tak boleh dah. Memang saya gini dah, nak buat mana? Dah. Dia masih lagi boleh.
tapi dia ditipu oleh ni penghalang dia kat gigi. Hak yang kita kena daki pula sekali lagi. Hak namanya setan, hak namanya nafsu. Liyasila ila ma huwal maqsud minha, supaya dia sampai kepada matlamat daripada taubah itu. Matlamat daripada taubah apa dia? Matlamat dia supaya kita mendapat taufik daripada Allah, iaitulah kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Yang keduanya untuk kita dapat al-qabul. Bila dapat taufik, dapat pula al-qabul, maknanya ibadat kita diterima oleh Allah. Maknanya kita dah masuk dalam kategori ahli ibadat. Maknanya ibadat kita tu ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fa akhadha fi dzalika, maka mulalah dia fi dzalika, pada itu nak merentasi aqabah ini, bi iqamati taubah, dengan melaksanakan taubah, fi huquqiha, yang cukup hak-hak dia, hak-hak taubah, wa syara'itiha, dan juga syarat-syarat dia, syarat-syarat taubah, syarat sah taubah. Nanti kat gini Imam Ghazali akan cerita apa benda syarat sah taubah, rukun-rukun taubah apa dia. Maknanya akan diperincikan supaya kita dapat tahu bagaimana cara sebenar untuk bertaubah. Bukan semata-mata astagfirullah, 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 esok buat pula astagfirullah, astagfirullah, esok buat pula. Walaupun astagfirullah, astagfirullah, esok buat pula tu lebih baik dah daripada tak ada astagfirullah langsung. Mana daripada badak baik kuda dah. Tapi itu masih lagi tak masuk dalam kategori orang yang benar-benar bertaubat. Maka tadi akan cerita lagi. Ila an qata'aha, sehingga dia dapat melepasi, dia dapat mengerak, dia dapat sampai ke kemuncak. Orang kata aqabah taubah tadi, sehingga dia benar-benar menjadi orang yang taballahu alaihim, orang yang Allah kurniakan taubat kepada dia. Mula-mula kita usahakan taubat tu, usaha tu ada proses mujahadah lawan nafsu. Bila kita benar-benar lanahdiyannahum subulana, Tuhan kata, kami akan tunjuk jalan kami kepada dia. Makna Tuhan akan kurniakan taubat tu kepada kita. Macam ilmu kita tak? Mula-mula mujahadah, daki aqabah ilmu tu, akhir sekali Allah kurniakan ilmu tu kepada kita. Begitu juga kita daki aqabah taubah tu, akhir sekali Allah kurniakan taubat tu kepada kita. Dan dikurniakan aqabah taubah, makna dia ni orang bukan tengah mendaki lagi ni orang yang telah berjaya. Maka nafsu dia dah mula tunduk kepada Tuhan. Nafsu dia dah mula tak bersemangat untuk nak buat dosa. Kecuali waktu-waktu tertentu salah juga kembali semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Falamma hasalat lahu at-taubatu shadiqah, apabila telah terhasillah kepadanya taubat yang benar. Taubat yang benar, mana taubat yang cukup dia punya syarat-syarat dia. Tuhan beri, tak beri, itu bukan kerja kita, itu kerja Tuhan. Yang penting kita buat kerja kita. Pastikan taubat kita tu taubat yang terpimpin, taubat yang cukup dia punya syarat. Pertamanya kita menyesal dengan apa yang telah lalu. Yang kedua, mula kita berhenti daripada dosa tu. Kemudian menyesal daripada dosa yang telah lalu. Kemudian berhenti daripada dosa, menyesal daripada dosa yang lalu. Kemudian berhenti daripada melakukan dosa. Berhenti ni payah ni. Berhenti ni tidak semudah. Kadang-kadang kita tahu benda tu dosa, tapi tak mari penyesalan tu. Maka kita pun istighfar, kemudian kita tak buat. Tengah-tengah tak buat, berok, buat pula, sedap pula. Nak berhenti ni bukan satu benda yang mudah. Sebab apa? Sebab nafsu kita suka kepada maksiat. Nafsu kalau dah dia suka, dia aruk kita. Aruk. Akhir sekali kita terperangkap. Rasa nyesal sikit.
Kemudian dia arut lagi, terperangkap pula. Kurang nyesal, terperangkap lagi. Menyesalan tu jadi kurang. Akhir-akhir tak ada nyesal terus. Akhir-akhir kembali semula kepada tahap yang lama sebagai seorang ahli maksiat. Berjalan tak dia? Tidak jalan. Tak jalan macam ni. Maknanya dia balik pada asas semula. Ini ni cara kita nak berjalan supaya kita dapat lepasi satu. Baik. Falamma hasalat lahu taubah sadiqah, apabila terhasil dah baginya taubat yang benar. Makna dia menyesal terhadap apa yang dia buat. Dan dia berhenti daripada buat, dia tahan diri dia daripada buat. Dan dia berazam untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Mudah-mudahan taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia jadi orang yang bersih. Maka barulah dia akan dapat taufik dan dia akan dapat al-qabul daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanna ilal ibadah, bila dah dia bersih dah diri dia hanna bermakna ishtaq, dengan makna dia mula nak ibadat pula, nak mula ibadat pula ni. Liya'khudha fiha, untuk memulakan padanya pada ibadat tadi. Fanadhara, maka dia perhati pula. Fa idza haulahu awaiqun muhdiqatun bihi, tiba-tiba di keliling dia ada awaiq, ada perkara-perkara yang memesongkan dia, perkara-perkara yang menyibukkan dia daripada ibadat. Jadi perkara-perkara ni kena selesai juga. Kalau tak selesai, tak jadi ibadat juga. Walaupun ada potensi dah untuk beribadat, tapi kalau yang ini tak selesai, maka yang ini dia akan yashghaluhu 'anil ibadah, akan memalingkan dia daripada ibadat. Kalau ibadat pun ibadat tak banyak. Kalau ibadat pun ibadat yang kualiti dia dah comel. Nak ibadat kita kualitinya comel, kena selesai pula ni. Orang kata perkara-perkara yang awaiq, syawaril. Awaiq ni makna sesuatu yang ya'uquna 'anil ibadah, sesuatu yang menyibukkan kita daripada ibadah. Biasanya kita terperangkap dengan dia ni. Bila kita layang dia, maka ibadat kita tak jadi dah. Imma dari segi kuantiti, ibadat kita jadi tak banyak. Imma dari segi kualiti, sebab dia ganggu. Walaupun kita dah berkelayakan untuk beribadat setelah kita membersihkan diri kita dengan merentasi aqabah taubah tadi. Fanadhara, maka dia memerhati. Fa idza haulahu awaiqu muhdiqatun bermakna muhitatun, mengelilingi dia. Muhdiqatun bihi ay muhitatun bihi, makna pengacau yang mengelilingi dia, yang ada di sekeliling dia. Kullu wahidatin minha, setiap satu daripadanya, ta'uquhu, akan memesongkan dia, akan menyibukkan dia dengan sesuatu yang lain, amma qasada, daripada apa yang dia tuju. Dia tuju apa? Dia tuju minal ibadah, dia tuju untuk beribadah. Jadi perjalanan itu akan pewing, gitang kelaing dah pula. Depan perjalanan dia jadi tidaklah laju. Dengan makna ibadat yang dia buat tu kurang dari sudut kuantiti dan juga kualiti. Makna hak ni ganggu ni. Bila ada ganggu, kita tak selesai buat ibadah. Sikit je buat. Kalau buat pun dalam keadaan ada gangguan, kualiti dia tak jadi. Walaupun ibadat dah, mungkin Tuhan terima dah, tapi dari segi kualiti dan kuantiti dia akan jadi kurang. Bidarbin minat ta'wi, dengan beberapa jenis at-ta'wi. Ta'wi ni maknanya gangguan lah. Gangguan. Jadi kita sibuk tang ke dia dah pula, sehingga hilang fokus kita untuk beribadat. Fata'ammal, maka dia perhati. Fa idza hiya arba'un, tiba-tiba dia dapati hak yang ganggu ni ada 4. Hak yang kita kena atasi ni. Bila nak mengatasi dia, kena panjat bukit pula lah. Maknanya orang panggil kena panjat aqabah pula sekali lagi. Jadi di sini dikata fahiya arba'un, ada 4.
satunya ad-dunya, dunia. Mula-mula nak belajar molek dah, tiba-tiba boleh sesuatu, tak belajar hanya apa benda tu. Nak ibadat dah, boleh kerja molek. Akhir sekali kerja tu menyibukkan dia daripada ibadat. Sampai ke peringkat dia rela buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah. Asalnya dia akan pesong sikit. Dunia ni diganggu, mula diganggu sikit je. Kalau kita terpedaya, akhir sekali dia bawa kita kepada benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Bukan ibadat dah lah. Jadi maksiat dahulu. Wal khalqu ni makhluk, manusia. Kita habitat dah tak mengupak. Kita duduk dengan dia, respect kepada dia, dia ngupak ke orang. Akhir sekali kita pun anggap juga terperangkap sama. Kadang-kadang dia ada depan kita, dia ajak kita ngupak, dia duduk depan kita. Nak semayang, dia ada. Kita mula nak nunjuk ke dia sebab kita respect ke dia, jahanam pula situ. Jenis jahat pula, jenis syaitan pula. Mari kita pergi pasar malam, geng orang pula, ngacau orang puan. Habis. Ini makhluk. Gangguan-gangguan dia yang kita kena atasi. Lagi Imam Ghazali akan cerita ni, guana kita nak atasi gangguan daripada dunia, guana kita nak atasi gangguan daripada makhluk. Makhluk sini iaitulah manusia. Hok ganggu kita daripada ibadat. Kadang-kadang dia tak niat pun nak ganggu kita, tapi keberadaan dia tu mengganggu kita. Dia tak pernah ajak kita ngupat dah. Tapi bila kita duduk depan dia, kita jadi hipokrit. Kita nak nunjuk kita ni orang yang baik. Kita nak nunjuk ke dia. Habis jadi ibadat kita jahanam habis. Yang sepatutnya ibadat kita tarik perhatian Tuhan. Ini kita mula tarik perhatian orang. Jadi orang tu secara tak langsung dia menjadi asbab yang memesongkan tumpuan kita untuk beribadat kepada Allah. Dia pengacau kita. Jadi guana kita nak menangani pengacauan itu. Dia tu baik. Kalau dia tu jahat, kita tinggal dia. Ni dia tu baik, tak suruh kita buat gitu pun. Kalau dia tahu, dia ketuk kepala kita. Tapi kita nak selesaikan masalah tu guana, Imam Ghazali akan cerita. Baik, lepas tu dia kata apa lagi? Wasyaitan. Ni memang kerja dia dah. Setan ni memang kerja dia dah. Dia bersumpah depan Tuhan ni. Dia kata, wa bi'izzatika ya Rabb, dengan kemuliaanmu wahai Tuhan, lan abraha ughwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Demi kemuliaanmu wahai Tuhan, aku akan terus berusaha untuk nak menyesatkan hamba-Mu selama mana ruh-ruh mereka berada dalam jasad. Ni memang dia sumpah depan Tuhan dah. Guana-guana pun dia akan ganggu kita. Dia akan ganggu kita. Wan nafsu, cara kita nak elok daripada gangguan ni, Imam Ghazali cerita. Imam Ghazali cerita selesai dia cerita. Mana kalau kita belajar kitab ni, kita faham molek, insya-Allah ibadat kita akan jadi ibadat dan kita akan jadi ahli ibadat di sisi Allah. Tapi dengan syarat amal lah. Sebab ilmu kita belajar untuk beramal, bukan untuk tambah koleksi. Al-ilmu yunadi bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Baik. Yang akhir pula, yang keempat pula, wan nafsu. Buat ni nafsu. Jangan baca nafasu. Kalau nafasu jadi nafas. Buat ni nafsu ni. Nafsu ni biasanya bahagian dalam kita. Yang mendorong kita untuk mukhalafah, untuk nak lawan tu Tuhan. Maknanya nafsu ni kesan kekeruhan yang berlaku apabila roh yang suci masuk ke dalam jasad yang datang daripada tanah. Roh suci, dia ingat Tuhan, dia tunduk kepada Tuhan, dia patuh kepada Tuhan. Bila dimasukkan dalam jasad yang daripada unsur turabi ni, maka terbentuklah nafsu. Sebagai ujian kepada kita untuk kita didik dia supaya dia kembali bersih seperti mana dia yang asal, iaitulah ketika mana nama dia ar-ruh. Nama dia ruh. Jadi kita mari ke sini, Tuhan bagi orang kata kelengkapan kepada kita untuk kita didik dia, untuk kita bersihkan dia supaya dia benar-benar bersih
Akhirnya dia tunduk semula kepada Tuhan. Jadi itu perlu kepada mujahadah. Perlu kepada mujahadah, perlu kepada ilmu, perlu kepada zikir, perlu kepada guru. Banyak benda kita perlu ni. Fahtaja la mahalata ila daf'i hadhil awaiq. Maka dia berhajat, dia perlu, la mahalata, tidak syak, dia perlu ila daf'i hadhil awaiq, untuk menolak pengacau-pengacau ini, wa izahatiha anhu, dan untuk menghilangkan, izahatiha bermakna izalatiha, menghilangkan pengacau-pengacau ini daripada dia, supaya dia bebas dari gangguan-gangguan ni. Barulah dia boleh menumpu kepada ibadat, barulah dia boleh meningkatkan ibadat dia dari segi kuantiti dan juga kualiti. Wa illa, dan jikalau tidak, fala yata'atta lahu amruhu. Fala yata'atta lahu ay fala yahsul lahu, tidak terhasil baginya amruhu, akan urusan dia tu. Urusan dia apa? Minal ibadah, daripada ibadah. Makna kalaulah dia tak berjaya mengatasi pak pengganggu ini, maka ibadat dia kemungkinan besar tak jadi ibadat, ataupun jadi ibadat dah, tapi ibadat yang kurang dari sudut kualiti dan juga kuantiti. Sebab dia dah berkelayakan dah untuk khidmah, berkelayakan untuk ibadat setelah dia ada ilmu dan setelah dia bertaubat. Tapi untuk tambah kualiti ibadat dia, dia kena atasi ni. 4 pengganggu ni. Pengganggu yang pertama namanya ad-dunya. Dunia ni apa? Sesuatu yang tak bagi manfaat kepada kita di akhirat bila-bila. Dan sesuatu yang menjadi semata-mata menjadi hawa nafsu. Itulah dia dunia. Hak yang jadi hawa nafsu, hak yang tak bagi manfaat di akhirat untuk kita, itu dunia. Hak ni pengganggu ni. Kalau kita letak dia dalam hati kita, dia akan mengganggu kita. Kerana itulah kita kena buang hak ni daripada hati kita. Selama mana hak ni lekat dalam hati kita, kalau dia besar, maka hak akhirat tu jadi kecil. Kalau dia kecil, maka hak akhirat tu jadi besar. Ulama tasawuf kata antara akhirat dengan dunia ini seumpama timur dengan barat. Kalau kita pergi ke timur, kita pergi ke akhirat, maka kita akan jauhlah daripada dunia. Sejauh kita pergi ke akhirat, sejauh itulah kita jauh daripada dunia. Sejauh kita pergi kepada dunia, sejauh itulah kita jauh daripada akhirat. Akhirat tu ibadat lah. Akhirat tu adalah ibadat. Baik. Wa illa, dan jikalau tidak, maknanya kita tak mengatasi 4 perkara ni, fala yata'atta lahu, maka tidak yata'atta lahu ay fala yahsul lahu amruhu, urusan dia. Apa dia urusan dia? Minal ibadah, ibadat dia tu. Fastaqbalathu hahuna, maka akan menghadapinya di sini aqabatul awaiq, aqabah penghalang. Aqabah penghalang ni lagilah payah. Perlu sangat-sangat kepada pembimbing. Perlu sangat-sangat kepada memperbanyakkan zikrullah. Perlu sangat-sangat ni. Kalau tidak, goleklah kita. Kalau tidak, balik-baliknya kita akan terpedaya dengan dunia, terpedaya dengan makhluk, terpedaya dengan syaitan, dan terpedaya dengan nafsu. Jadi ini akabah yang ketiga yang kita kena dah daki. Akabah yang pertama benda dulu, akabatu al-ilm. Akabah yang kedua, akabatu at-taubah, untuk bersih. Akabah yang ketiga, akabatu al-awaiq. Awaiq jamak kepada aiqah. Aiq dengan makna yang mengacau. Dia pesongkan kita. Dia pesong kita. Mula-mula kita beramal berzikir ni, ambil tarekat ni. Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas pada beramal dalam satu tempoh, nampak orang semakin respect ke kita. Kalau kita baca doa sikit-sikit, embuh dalam air, baik penyakit orang.
Akhir sekali mana? Mula syok dah. Itu sebenarnya tak bagi manfaat apa kepada kita tu. Kita mula rasa nak dah. Akhir sekali kita berzikir, kita jadi warak kerana nak maintain kedudukan kita dalam hati orang jahanam habis. Itu kita terpedaya dengan dunia. Begitulah juga dengan al-khalqu. Kalau hak setan tu memang dia ni sokmo lah. Kadang-kadang sampai ke peringkat kita sanggup langgar perintah Tuhan kerana nak jaga kedudukan kita dalam hati manusia. Sanggup langgar perintah Tuhan kerana nak jaga kedudukan kita dalam hati manusia. Kuat pengaruh manusia tu. Pergi semayang orang mati, ketu nak tubik luar payah dah. Tambah semayang, benda pula orang kata lagi. Akhir sekali pegang Allahu Akbar sama-sama dengan tak iman. Jadi tak iman lagi. Astagfirullahalazim. Sebab apa? Sebab nak maintain kedudukan dalam hati manusia. Ini gangguan-gangguan di dalam keadaan kita tak sedar. Paling-paling kurang kalau dia dah ajak kita untuk buat maksiat pun ibadat kita tak jadi ibadat kerana dia. Kalau kita tak atasi masalah ni. Tapi kalau kita atasi tak ada masalah muda. Kita tak malu pada orang pun. Kita hanya malu kepada Tuhan. Kadang-kadang kita buat sesuatu kepada orang kerana ianya diperintah oleh Tuhan. Dalam rangka untuk kita melaksanakan perintah Tuhan. Baik. Syaitan waktu memang iyalah. Nafsu pun begitu juga. Nafsu, bila sebut nafsu, maknanya nafsu yang buruk. Bila sebut nafsu secara mutlak begitu, makna nafsu yang buruk. Begitu juga bila kita sebut akhlak secara mutlak begitu, makna akhlak yang baik. Sekalipun akhlak tu ada akhlak yang baik, ada akhlak yang buruk. Dia ni berakhlak ni, makna dia berakhlak baik. Begitu juga bila disebut nafsu, sekalipun ada nafsu yang baik, tapi bila disebut nafsu secara mutlak begitu, maknanya nafsu yang buruk. Nafsu ammaratun bisu dan juga nafsu lawamah. Nafsu ammaratun bisu dan juga nafsu lawamah. Makna kecenderungan untuk mukhalafah. Masih ada kecenderungan untuk mukhalafah. Mukhalafah ni maknanya lawan perintah Allah Subhanahu. Allah suruh tak boleh buat. Allah larang suka sangat buat. Kalau hak nafsu begitu, makna itulah yang dimaksudkan dengan nafsu di sini. Baik. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umur, maka dia perlu mengeratnya, perlu mendakinya dengan 4 perkara. Pertamanya at-tajarrudi 'anid dunya, makna kena bebaskan hati kita daripada dunia, bebaskan hati kita daripada dunia. Tajarrud 'anid dunya, maka ini dinamakan dengan zuhud. Tajarrud 'anid dunya ini dinamakan dengan zuhud. Ada zuhud yang wajib, iaitulah daripada perkara-perkara yang haram. Perkara yang haram kena tinggal secara totally. Ada zuhud yang sunat. Hak ni perkara-perkara yang halal, yang kita tak perlu. Yang halal yang kita tak perlu. Maknanya perlu kita kena bebaskan diri kita daripada dia. Nanti Imam Ghazali akan cerita bagaimana cara kita nak tajarrud anid dunia. Ada hak wajib kita kena tinggal dunia. Wajib kita kena tinggal. Antara dunia hak wajib kita kena tinggal, hak tu dunia yang jenis maksiat. Dunia yang diharamkan. Duit haram, makanan haram, wajib kena tinggal. Ada yang sunat kita tinggal, tak wajib kita tinggal untuk melaksanakan perintah Allah. Maknanya Kek Imam Ghazali akan cerita bagaimana untuk kita menghasilkan sifat zuhud dalam hati kita. Sama ada zuhud yang wajib, waktu fardu ain ke atas setiap mukallaf, ataupun zuhud yang sunat. Ini kelebihan. Orang yang ada sifat zuhud yang sunat tu, sifat zuhud yang sunat itulah zuhud yang sebenarnya. Sifat zuhud yang sunat itulah sifat zuhud yang sebenarnya. Yang kita kata sifat peringkat yang lebih tinggi daripada warak.
Warak ni tak ambil kecuali yang halal. Zuhud yang sebenar, zuhud yang sunat, bukan hak yang wajib ni. Dia tak ambil daripada yang halal melainkan sekadar keperluan dia untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makna orang yang berada di tahap tu memang dalam hati dia tak ada langsung nak kepada dunia melainkan sekadar keperluan dia saja. Disebut dalam riwayat hadis baginda Nabi, orang yang ada zuhud yang sebegitu, 2 rakaat dia semayang lebih besar nilainya di sisi Allah daripada sembahyang ahli ibadat. Ahli ibadat ni orang yang ada ilmu, yang ibadat dia jadi ibadat, yang tidak ada sifat zuhud sepanjang umur dia. Mana sepanjang umur ahli ibadat yang tidak ada sifat zuhud tadi beribadat dengan hanya 2 rakaat yang disolatkan oleh orang yang ada zuhud yang sebenar tadi, maka 2 rakaat itu lebih besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak boleh gitu kok kena daki tinggi benar lah tu. Maknanya cecah gunung Everest lah tu. Perlu kepada mujahadah yang cukup hebat. Sebab kita ni upah kita ni dia ikut kerja kita. Kalau kerja banyak maka upahnya banyak. Kalau kerja sikit maka upahnya sikit. Ni mujahadahnya sikit nak upah banyak, malanglah sikit. Setengah-setengah kata okey, amal ni maknanya sikit je, tak perlu banyak. Sehingga nak melihat dengan amalan yang banyak itu, kita nak kata yang sikit ni lebih banyak daripada yang banyak. Tak, dia kerja dia mengikut upah. Satu, yang keduanya mengikut kedudukan orang yang bekerja. Dia pegang jawatan dia. Mana kalau tukang sapu dengan CEO, kerja belaka sejam belaka kerja tu. CEO kerja sejam, tukang sapu kerja sejam. Sejam tukang sapu bolehlah RM15. CEO sejam dia kerja. Tapi berapa dia boleh? 800,000 je modal. Kena hak syarikat hak besar-besar. Pertamanya dia tengok dari segi kuantiti kerja tu, kemudian dia tengok dari sudut siapakah yang melakukan kerja itu. Kerana tu orang yang disayangi oleh Allah tak sama dengan orang yang tidak disayangi oleh Allah. Orang yang dalam hati dia ada sifat zuhud tak sama ibadat dengan orang yang dalam hati dia tidak ada sifat zuhud. Okey, kemudian dia kata 62. Okey. Makna nak mengatasi dunia tajarrud daripada dunia. Wat tafarrud anil khalqi, maknanya dak gaul dengan makhluk. Makna kita mengasingkan diri kita daripada makhluk. Ada asing diri kita dengan tubuh-tubuh kita, kita asing daripada dia. Hak ni bila dia menyuruh kita buat benda-benda yang dilarang oleh Allah, dia menghalang kita daripada ibadat. Ada waktunya kita dah asing tubuh kita bersama dengan dia, tapi dalam hati kita tak bagi apa-apa nilai pun kepada dia. Bila kita beribadat, kita hanya nampak Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita nak tarik perhatian Allah sahaja, dan kita tak nak tarik perhatian dia. Sebab dia sehebat mana dia tak boleh bagi manfaat dan mudarat kepada kita. Dia tak boleh nak bagi pahala kepada kita. Cuma dia boleh tolong doa je supaya Allah bagi pahala kepada kita. Dia sendiri tak boleh. Nabi kata lam tazuq halawatal iman, kamu tak akan rasa kemanisan iman hatta tara ghairaka kal aba'ir, sehingga mu tengok orang ni depan-depan ni macam ke unta belaka. Bila unta kita ibadat, kita tak nunjuk ke unta. Ada? Ataupun ada kucing sebelah ni. Kucing mari kat kita pun Bismillahirrahmanirrahim. Kucing tu kalau boleh cakap dia akak kepala, bodoh lah mu ni. No, aku mana boleh beri apa-apa. Begitulah. Kayak gini. Makhluk ni kita kena buang dia daripada hati kita. Tajarrud anil khalq. Ada yang kita kena buang terus dia daripada bersama-sama dengan kita. Bila dia ajak kita buat maksiat, bila duduk dengan dia maksiat lah kita, tinggal dia ni. Ada yang kita kena tinggal dengan
dengan hati. Bukan makna kita dok respect kepada dia, tidak. Tapi bila kita ibadat, dia tak layak untuk nak menerima ibadat kita. Ibadat kita lillah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata tak akan rasa kemanisan iman sehingga kamu tengok orang lain ni macam unta belaka. Tapi jangan berhenti situ. Berhenti situ, dia unta, kita orang, takabur pula situ. Nah, dan kamu pandang kepada diri kamu, maka kamulah unta hak paling kecil. Jadi ialah kita sama-sama unta belaka dan kitalah unta yang paling kecil. Bila unta sama unta, unta dia buat kerja bukan untuk unta. Unta bila dia khidmat kepada tuang dia. Khidmat kepada tuang dia kerana tuang dia. Bukan kerana rakan-rakan dia. Walaupun kadang-kadang dia tolong juga rakan-rakan dia tu. Tapi dia tolong rakan-rakan dia dalam usaha untuk khidmat kepada tuang dia. Gitulah kita, kadang-kadang kita kena berinteraksi dengan Allah. Ketika mana kita berinteraksi dengan Allah, pastikan niat kita kerana Allah. Dan ada kalanya kita berinteraksi dengan makhluk Allah. Kita buat untuk dia, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, barulah ibadat kita tu ada nilai di sisi Allah. Kalau tidak, tak ada. Maknanya kalau ibadat kita buat kepada Allah dan kerana Allah. Kalau kita tolong orang, interaksi kita sama kita, ini kita buat untuk dia. Jepuk kita buat untuk siapa? Untuk dia lah, biar dia makan. Tapi tetap kerana Allah. Tetap kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Wa tafarrud anil khalqi. Lagi Imam Ghazali akan cerita ni, dia akan detailkan mana nak tafarrud daripada makhluk. Mana cara? Sehingga kita mampu untuk nak tafarrud. Cuma tinggal amal saja. Nak buat ke tak mau buat, gitu. Wa muharabatu syaitan. Syaitan kena perang. Kena perang dengan syaitan. Wa mudaddatun nafsi. Nafsu kena lawan. Nafsu tak boleh perang, tak boleh bunuh nafsu. Bunuh nafsu kita mati sebab nafsu tu kita. Nafsu kenalah lawan, dengan makna kena dididik, kena mujahadati an-nafsi. Kena tazkiyati an-nafsi. Kena tazkiyah nafsu. Supaya nanti dia menjadi alat, dia menjadi kenderaan kepada kita untuk taat kepada Tuhan. Makna bila dia jadi alat, dia jadi kenderaan kita, waktu tu ibadat bernafsu. Bila ibadat bernafsu kok memang gila-gila lah. Itu yang kita tengok para awliya illah ibadat masing-masing. Ya Allah, tak kita nak epek tak kita nak epek. Hidup dia tu penuh dengan ibadat. Hak bahagian dia menjadi asbab kepada kebaikan orang lain pula. Ini para awliya illah. Tengok Imam Syafi'i kita. Masuk bulan puasa, berapa kali dia khatam Quran? 60 kali sebulan. Kita dekor lembek ya. 60 kali sebulan. Ada seorang orang yang di zaman Imam Syafi'i. Dia dengar anak murid Imam Syafi'i cerita bahawa Imam Syafi'i masuk bulan Ramadan 60 kali dia khatam Quran. Bila bulan-bulan biasa 30 kali dia khatam Quran. Dia kata aku bila dengar Ar-Rabi' bin Sulaiman bagi tahu gitu, aku nak buat, dia kata. Aku nak buat. Aku buat sungguh-sungguh, kata. Aku paksa diri aku buat sungguh-sungguh. Rupa-rupanya dia kata bila habis bulan Ramadan tu, aku tak mampu untuk nak menyamai diri aku dengan Syafi'i. Apatah lagi untuk nak mengatasi Syafi'i. Cuma aku dah buat, dah hafal lah 60 tu. Cuma dah 59 kali. 59 kali dah. Ini ibadat orang-orang soleh. Ibadat orang-orang soleh. Tok Guru kepada Tok Guru Tok Tuan Besar. Tok Guru kepada Tok Guru Tok Tuan Besar. Tok Guru Tok Tuan Besar Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ni Tok Guru dia. Tok Guru dia setiap hari dia punya tahlil dia la ilaha illallah tak kurang daripada 10,000. Selawat dia kepada baginda Nabi tak kurang daripada 10,000. Hak kata Quran sampai kira lah. Hidup dia tak ada sikit pun dia guna kecuali untuk beribadat kepada Allah. Ini dicerita oleh anak murid dia. Daripada mana dia dapat kekuatan begitu? Ini daripada taufik, daripada Allah, daripada qabul, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia beribadat bernafsu.
Bukan makna ibadat dia ikut nafsu. Makna nafsu dia tu menjadi kenderaan dia untuk beribadat kepada Allah. Macam kita tengok cerita keling bernafsu kan. 3 jam tu selamba je. Ada masalah apa? Orang hok main bola contohnya, hok minat bola. Kadang-kadang sampai pesang barulah berhenti. Tengah malam je main molek-molek ada. Hok nak bangun sembahyang sunat 2 rakaat tu payah tak patut. Pusing molek-molek ada. Ada masalah apa? Ni bila bernafsu. Cuma nafsu dia bawa dia kepada benda yang sia-sia. Sebab nafsu dia nafsu yang tidak dididik, nafsu yang tidak dibersihkan. Tapi nafsu bila dah sampai ke tahap mulhamah, tahap radiyah, tahap mardiyah, tahap kamilah, hak dia naknya tak lain tak bukan taat kepada tuan. Hak dia naknya hanyalah khidmat kepada tuan. Ini tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita didik kita punya nafsu biar sampai ke tahap tu. Kalau tak boleh, kita pukul apa dah? 6.30 dah. Ya ke? Oh, pelajar pula ni. Saya duk tengok hak atas tu, tengok jadi 5, nampak macam kena 4 minit nampak. Saya tengok dia tadi dah kata, mana ni dok? Dok tu lagi ingat 6.10 nak berhenti lah. Tarikh rupa-rupanya dah. 5.4 nampak macam kena. Kata, 4 minit, mana nampak minit? Astagfirullahalazim. Maaf banyaklah. Lebih banyak ni kayak gini nak ambil tu tak? Ada nak berpuasa nak tulis semua sekali. Jadi kita berhenti setakat ni. Kita berhenti dekat wa madadati an-nafsi. Madadah dengan makna lawang nafsu. Jangan bunuh nafsu. Lalu bunuh nafsu dengan kita terbunuh. Kau kena bunuhnya setan. Nak bunuh setan tak boleh. Kena perang setan. Kena perang setan. Baik, jadi kita berhenti situ, kita berhenti dekat fa amman nafsu fa ashadduha. Nafsu tu yang paling asyad, yang paling dahsyat, yang paling kuat. Yang kita kenalah lawang. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.